सुबह के सेशन में सभी को नमस्कार। आज का जो हमें सर के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य जो प्रतिदिन की भांति मिलता है, वो वाक्य हमें मिला। हमें दुनिया के तारीफ के पीछे नहीं भागना है, परमेश्वर का तारीफ हमें चाहिए। परमेश्वर का तारीफ दुनिया के तारीफ से बड़ा है। परमेश्वर के लोगों का तारीफ दुनिया के तारीफ से बड़ा है। ये हमें वाक्य के द्वारा समझने को मिला। हम वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में निस्वार्थ भाव से, हृदय से हमें आगे जाना है। वो दुनिया का तारीफ को छोड़ना है। जहां से हम जाएंगे वो दुनिया में, वहां पर हमें परमेश्वर विघ्नेश्वर के द्वारा तारीफ मिलना है। ये कार्य को करते हुए हमारा जो मिशन और विजन है, वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट का मिशन और विजन, लोगों को बचाना, लोगों को घर घर तक इसके बारे में पहुंचाना है। आज का जो वाक्य सर के द्वारा हमें मिला, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। इसको आप सभी ने सुना है। कितने लोगों ने अपने हृदय से लिया, कितने लोग अपने हृदय में लेते हैं, लेकिन इस वाक्य को जो भी सुनते हैं वो अपने हृदय में लेने का कार्य को करें। बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको लेना, इसको पीना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी मैं राजीव साहू सर को आमंत्रित करता हूँ। सर परमेश्वर परमात्मा सत्य को कोटि कोटि नमन। डॉक्टर विजय नंबर सर को भी नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज का सुबह का सेशन शानदार एक परमेश्वर के वाक्य से पिरोए हुए एक गाने के माध्यम से शुरू हुआ है। ये जो नया गाना आया है, इसको हमें पूरे गहराई दिल से समझना है, उस वाक्य को समझना है, उससे हमें भर भर के आशीर्वाद मिलेगा। तो बिल्कुल आज सर के द्वारा जो बताया गया है कि लोग बाहर की दुनिया में भागते हैं फेमस होने के लिए, भागते हैं। लोग सोचते हैं कि कोई भी बड़ा व्यक्ति हमें कुछ फूल माला दे देगा, हमें फूल गुच्छा दे देगा और हमारे बारे में दो शब्द बोल देगा, तो सब अपना अपना सीना चौड़ा हो जाता है और सोचते हैं कि मैं ही बड़ा हूँ और मेरे से ही सब काम हो पाया है। उससे वो हमारे लिए तुच्छ है, वो हमारे लिए कुछ नहीं है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो भी होता है, जिसके लिए भी लोग भाग रहे हैं अपने फेमस होने के लिए, उससे उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन हमें यहाँ पे आने के बाद, ये सच्चाई को जानने के बाद, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को जानने के बाद, परमेश्वर के लोगों को जानने के बाद, उनके जरिए परमेश्वर का काम करते हुए परमेश्वर का आशीर्वाद, उनका फूल गुच्छा, उनका फूल माला अगर हमें मिलता है, परमेश्वर के लोग जो हैं, जो परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा बड़ा कार्य करते हैं, उनसे अगर वो हमें मिलता है, तभी वो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो वो हमें समझना है, वो हमें निरंतर समझते हुए करना है। जो परमेश्वर के कार्य करते हुए, परमेश्वर के गुणगान करते हुए, उनका बड़ापन लोगों को बताते हुए, उनका आशीर्वाद जब मिलेगा फूल गुच्छा और फूल माला के तौर पे, वो हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो अचीवमेंट के लिए, वो प्राप्ति के लिए हम जिंदगी भर हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि यह सच्चाई हमें पता चल गया है, ये बाहर की दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, उससे हमें ना कुछ मिलने वाला है, ना उसके पीछे हम जाने वाले हैं। क्योंकि वो निरंतर नहीं है, वो कुछ समय के लिए है। अगले पल आपको भूल जाते हैं।
लेकिन यहाँ पे जो हम परमेश्वर का काम करेंगे, निरंतर करेंगे और परमेश्वर के अच्छाई के लिए, परमेश्वर का बढ़ाई के लिए हम जो काम करते हैं और लोगों तक ये परमेश्वर का अच्छाई पहुंचता है, वो निरंतर होता है, वो जिंदगी भर के लिए होता है, इस जिंदगी बाद भी होता है। तो वो निरंतरता को पाने के लिए, वो निरंतरता में पूरी तरह से रहने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, उसके लिए हमें काम करना है, उसी के पीछे हमें जाना है। और ये प्रोजेक्ट के माध्यम से हम ये काम को बेखूबी से कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसे बन के हमें मिला है, उसमें हर वो चीज है जो जीवन में एक आदमी को चाहिए, एक इंसान को चाहिए, और उसी के लिए लोग बाहर की दुनिया में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको सारे कुछ नहीं मिलता है। वो पैसे के पीछे पड़ के पैसे में ही सीमित रह जाते हैं और आगे उनके साथ सारे वो प्रॉब्लम्स आता रहता है। वो पैसा भी जो भी इकट्ठा किए होंगे वो भी गायब हो जाता है, वो भी चला जाता है। फिर पूरी तरह से वो अपने आप को रोड पे पाते हैं, जहाँ पे कोई उनको हेल्प करने वाला नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ विघ्नेश्वर हैं, हमारे साथ परमेश्वर हैं, हमारे साथ परमात्मा का शक्ति है। और परमात्मा शक्ति हमेशा हमें गाइड करेंगे, विघ्नेश्वर और परमेश्वर हमें हमेशा आशीर्वाद करेंगे, और उनके राह पे हमें चलना है, उनके आशीर्वाद से चलना है। जब हम उनका काम करते रहेंगे, लोगों को बचाने का, लोगों को इस राह पे चलने का रास्ता दिखाते रहेंगे, हमें हमेशा के लिए उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा और उनका फूलमाला भी मिलेगा। जो फूलमाला के लिए लोग बाहर की दुनिया में घूमते हुए दौड़ते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो कुछ नहीं है। बिल्कुल आज के मैसेज में जो भी हमें मिला है वो हमें हृदय में लेते हुए जीवन में उतारना है और उसी पे चलना है, और ये प्रोजेक्ट को पूरी तरह से समझते हुए लोगों तक पहुंचाना है। ये हमारा काम है, ये परमेश्वर का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सेशन में 2 शब्द कहने को मौका मिला, इसलिए मैं परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति को कोटि कोटि नमन कहूंगा। डॉक्टर विजय नंबी सर बिनुमन को नमस्कार कहते हुए, आप सभी को नमस्कार कहते हुए मैं अपना वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। ओवर टू नरेंद्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नागेश्वर सर जी। बिल्कुल, परमेश्वर को अपने हृदय में स्थान दीजिए। परमेश्वर को आप विघ्नेश्वर के रक्त से अपने हृदय को धोइए, परमेश्वर की शक्ति और परमात्मा की शक्ति को अपने हृदय में रखिए, और देखिए फिर वो रास्ता कैसे आपको दिखाते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आपके मन में, आपके हृदय में वो अच्छाई होना, आप निस्वार्थ प्रभाव से अपने हृदय में उस परमपिता परमेश्वर को दिखाना, उसको जगह देना, उसको अपने हृदय में रखना, हमेशा पूछना है, पूछते रहना। और आज अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आज का जो चैरिटेबल ट्रस्ट का जो टेलीग्राम है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा अभी से सुबह से ही सारे आपके जितने भी लोग हैं जिनको टेलीग्राम नहीं है, उनको टेलीग्राम डाउनलोड करवा करके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आमंत्रित करें और उनको बताएं गर्ल्स अकेडमी के बारे में, गर्ल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में। ये अभी से शुरुआत, क्योंकि अभी से आप शुरुआत नहीं करेंगे, वहां वही 25-50 लोग। तो आप जितने भी लोग यहाँ आए, जो गर्ल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट को जानते हैं, जो सुबह हम आते हैं, उपस्थित होकर के वाक्य को सुनते हैं, कम से कम इतना तो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश्वर सर। अभी मैं आमंत्रित करता हूँ नायडू नागराजू सर। वेलकम सर, आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच नरेंद्र श्रेष्ठा जी। सभी को नमस्कार। డాక్టర్ విజయ నంబర్ గారికి, వినుమూర్మ గారికి నమస్కారము. ఈ మైండ్ రెన్యూవల్ సెషన్ లో ఉన్న అందరికీ నమస్కారము. ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఏదో ఒకటి లాభం పొందటానికే ప్రయత్నం చేస్తారు. తక్కువ మంది డబ్బు కోసం చూస్తున్నారు, కానీ చాలా ఎక్కువ మంది ఫేమస్ అవటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
ఫేమస్ మనం ఒకవేళ బాగా సేవ చేసి బాగా వర్క్ చేసి పని చేసి ఫేమస్ ఎక్కడ అవ్వగలము? మహా అయితే ఈ ప్రపంచంలో అవ్వగలము, ఈ భూమి మీద అవ్వగలము. తర్వాత అదే లైఫ్ లాంగ్ ఉండదు. ఆ ఫేమస్ అనేది, ఆ యొక్క పొగడ్తలు అనేవి మీకు జీవితాంతకాలం ఉండవు. అవి కొద్ది కాలం మాత్రమే, టెంపరీనే. మనకు ఆ టెంపరీ ఫేమస్ అవటానికి మనకి ఇష్టం లేదు. రాజకీయ నాయకులు కూడా చాలా ఫేమస్ అవ్వాలని చూస్తారు. ఈ మధ్య మీరు చూసారో లేదో, యూట్యూబ్ లో కూడా నేను ఆ పని చేశాను, ఈ పని చేశాను 10 మంది వెంపడ పెట్టుకుని యూట్యూబ్ లో కూడా అది ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నారు. ఓకే, కొంతమంది పోలీసులు సైతం ఎస్పీ డిఎస్పీలు కూడా నేను ఆ పని చేశాను, ఈ పని చేశాను అని చెప్పి వీడియోలు తీపించుకుని ఫేమస్ అవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఆ ఫేమస్ కొంతకాలం వరకే, అది లైఫ్ లాంగ్ ఉండదు. మనకు ఫేమస్ ఎక్కడ కావాలంటే దేవుని యొక్క ప్రపంచంలో మనకి ఫేమస్ కావాలి. అది పర్మనెంట్. మనకి ఎవరైతే దేవుని వద్దకు ముందుగానే దేవుని యొక్క ఆత్మతో ముందుగా ఆ ప్రపంచంలో చేరుకున్నారో, మనం వెళ్ళే టయానికి అక్కడ చాలా మంది కూర్చుని ఉంటారు. మీరు చూసారు లేదో, పెద్ద పెద్ద క్రికెట్ స్టేడియాల్లోనూ స్పోర్ట్స్ స్టేడియాల్లో చాలా మంది ప్రేక్షకులు అక్కడ కూర్చుని ఉంటారు. అప్పుడు ప్లేయర్స్ లోపలికి వస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు వాళ్ళంతా కూడా క్లాప్స్ కొడతారు. ఆ కూర్చున్నటువంటి ప్రేక్షకులు ఎవరు? ఆల్రెడీ దేవుని యొక్క ప్రపంచంలోకి చేరుకున్న వ్యక్తులు. మనం వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా లేచి క్లాప్స్, వెరీ గుడ్, నువ్వు కూడా వచ్చేవరా అని చెప్పి. అప్పుడు పరమేశ్వరుడు, విఘ్నేశ్వరుడు మనకు ఆ యొక్క కిరీటాన్ని తగిలించి మనకు వెల్కమ్ చెప్తే అది ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి. ఈ ప్రపంచంలో ఫేమస్ అవ్వాల్సిన అవసరము లేదు. ఫేమస్ అయితే ఏమవుతుందంటే అది పర్మనెంట్ గా ఉండదు. ఎందుకంటే చూడండి, చాలా మందిని ఈ బయట ప్రపంచం ఆ పొగట్లతోనూ ఫేమస్ అవటం కోసం మెల్లిమెల్లిగా పైకి తీసుకెళ్లి ఒకేసారి అక్కడ వదిలేస్తుంది. ఓకే, మీకు ఒక హీరోయిన్ మన కూడా ఒకసారి చెప్పాను నేను. ఒక హీరోయిన్ ని చాలా ఫేమస్ చేశారు అన్ని సినిమాల్లో. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి అనారోగ్యంతో అనాథాశ్రమంలో ఉంది. ఎంత ఫేమస్ అయిందంటే చాలా, ఈ చెడు శక్తి చాలా పైకి తీసుకెళ్ళింది. డబ్బు, ఫేమస్ అన్ని కలిపి చాలా ఎత్తు తీసుకెళ్ళింది. అక్కడ నుంచి ఢమ్మంట వదిలేసింది. చెడు శక్తి పనే అదే. చెడు శక్తి ఏమవుతుందంటే, ఫేమస్ అవుతున్నావు, నువ్వు ఫేమస్ అవుతున్నావు, ఇంకా ఇళ్ళు అని పైకి చెప్తూ ఉంటుంది. ఇంకా చెప్తా ఉంటుంది. ఎందుకంటే తను తెలుసు, నేను ఏదో దీన్ని వదిలేయాలి అని తను తెలుసు. అందుకని తీసుకెళ్లి పడేస్తుంది. సో ఆ టెంపరీ ఫేమస్ కోసం మనం చూడకూడదు. పరమేశ్వరుడు, విఘ్నేశ్వరుడు, దేవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో మనకి అన్ని కొంచెం నేర్పించుకుంటూ పైకి తీసుకెళ్తారు. స్టడీ ఇచ్చుకుంటూ పైకి తీసుకెళ్తారు. కాబట్టి ఆ యొక్క నేర్పించే విధానంలో మనం ఎప్పుడు కూడా కింద పడిపోము. ఒకవేళ ఎక్కడన్నా కింద పడిపోతున్నా మళ్ళీ స్లిప్ అయితే మళ్ళీ మనం పైకి తీసుకెళ్తారు. మనం అబద్ధాలు, మోసాలు చేసి దేవుణ్ణి మనం మోసం చేయాలి. దేవుడు ఎందుకంటే మన అంతరాత్మను కూడా వాళ్ళకి తెలుసు. మనం ఎప్పుడు పుట్టామో, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యామో వాళ్ళకి తెలుసు. అలాగే మన అంతరాత్మ కూడా వాళ్ళకి తెలుసు. కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర మనం చాలా నిజాయితీగా ఉండాలి. చాలా మంది డాక్టర్ విజయనంబర్ గారు కోపడతారంటారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నాము. ఇక్కడ కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు, చాలా పాత వాళ్ళు ఉన్నారు. రాజీవ్ సాహుజీ, నరేంద్ర శ్రేష్ఠాజీ చాలా ఓల్డ్, 2 years, 2.5 years, 3 years నుంచి ఉన్నారు. వీళ్ళు ఎవరు డాక్టర్ విజయనంబర్ వదిలిపెట్టరు. ఎక్కడ రాంగ్ రూట్లో వెళ్తుంటే, ఎక్కడ చిన్న ప్రాబ్లం ఫేస్ అవుతుంటే అక్కడే వాళ్ళని కరెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఏ తల్లి అయితే వాళ్ళ బిడ్డలను చిన్న ప్రాబ్లం వద్దే కరెక్ట్ చేస్తుందో ఆ పిల్లవాడు లైఫ్ లాంగ్ ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు వాళ్ళకి. పిల్లడు ఏడుస్తాడు, నా మీద కోపడతాడు, నా నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతాడు, నన్ను అసహించుకుంటాడేమో అని ఆ తల్లి భావిస్తే ఆ పిల్లాడు రాంగ్ రూట్లోనే వెళ్తాడు. అది మీ అందరూ తెలిసిన విషయమే. అందుకే ఒక తల్లి వాళ్ళ బాబు దొంగతనం చేసి ఇంకెప్పుడు వస్తువులు ఎత్తుకొచ్చి ఇస్తూ ఉన్నాడంట. అమ్మ వాళ్ళ తల్లి చాలా ఆనందపడుతూ ఉంది. వెరీ గుడ్, మంచి వస్తువులు తీసుకొస్తున్నామని. దొంగతనం చేసి తీసుకొస్తుంటే ఏమీ అనలేదు. కొద్దికాలం తర్వాత బాబు జైలుకి వెళ్ళిపోయాడు దొంగతనం చేసి. ఆ అమ్మ అప్పుడే వాళ్ళకి, ఆ తల్లి ఫస్ట్ లోనే కరెక్ట్ చేస్తుంటే
ఈ రోజు అతనికి పరిస్థితి వచ్చేది. అందుకని డాక్టర్ విజయ్ నంబర్ ఇక్కడ ఎవరు ఏ చిన్న ప్రాబ్లం చేసినా వెంటనే కరెక్ట్ చేస్తారు. కానీ కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే సార్ యొక్క మాట ఘాట్ అనిపిస్తుంది. కానీ కొద్ది రోజులు విని 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 వినే వద్దంటే ఇందులో చాలా మంచి ఉంది కదా అని చెప్పి మీకే అర్థం అవుతుంది. సత్యం ఎప్పటికైనా గెలుస్తుంది. కాబట్టి ఆ సత్యాన్ని ప్రోత్సహించాల. ఎప్పుడు మనం ప్రోత్సహిస్తామంటే దేవుడి గురించి తెలుసుకుంటే అర్థమవుతుంది. డాక్టర్ విజయ్ నంబర్ గారు ఏం చెబుతున్నారనేది, మనం దేవుడి పని చేస్తున్నాము, ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. చూడండి ఎంత పెద్ద ప్రాజెక్టు, అసలు ఆలోచించుకుంటేనే గుండెలు పగిలిపోతాయి. అంత పెద్ద ప్రాజెక్టు, భారతదేశాన్ని మొత్తాన్ని కరెక్ట్ చేసేటువంటి ప్రాజెక్టు. అదొక ఎత్తు అయితే ఆ ప్రాజెక్ట్ లో మీరు ఒక మెంబర్ అయ్యారు. అందరూ అయ్యారా? ఎంతో మంది వచ్చారు. ఎంతో మంది ఇక్కడ వెంటనే కోట్లు రావాలట. వెంటనే ఈ రోజు 8,000 రూపీస్ డొనేట్ చేశారు, రేపు పొద్దునే 8 కోట్లు వచ్చారట. అలా వస్తే రావు. అందుకని చాలా మంది పారిపోయారు. అక్కడ ఇలా మీరు ఇక్కడ అలా అర్థం చేసుకోకూడదు. ఇక్కడ స్లో అండ్ స్టడీగా వెళ్తాము. ఎవరికి లాస్ లేకుండా తీసుకెళ్తాము, ఎవరికి అనారోగ్యం లేకుండా తీసుకెళ్తాము. చాలా విషయాలు, గొప్ప గొప్ప విషయాలు నేర్పించుకుంటూ తీసుకెళ్తాము. ఇవన్నీ కలిపితే ప్రతిరోజు చాలా క్రెడిట్ అండి, చాలా పెద్ద పెద్ద క్రెడిట్ అవుతాయి ఈ రోజు మీకు. కానీ అవి కొన్ని కంటికి కనిపిస్తాయి, కొన్ని కంటికి కనిపించవు. ఫస్ట్ క్రెడిట్ ఏంటో తెలుసా? వేల్స్ అకాడమీలోకి వచ్చి మీరు వింటున్నారే, మైండ్ రెన్యూవల్ అంటున్నారే, అదే పెద్ద క్రెడిట్. ఎంతమంది సరైన మార్గం దొరక్క లాస్ పోయిన వాళ్ళు, చనిపోయిన వాళ్ళు, పిచ్చిలెక్కి తిరుగుతున్న వాళ్ళు లేరు, సరైన మార్గం దొరక్క. అలాంటిది మనకు మంచి మార్గం దొరికిందంటే అదే పెద్ద క్రెడిట్. ఎంతకంటే పెద్ద క్రెడిట్ కావాలి? ఈ క్రెడిట్ ను మనం కంటిన్యూ చేస్తే అన్ని వచ్చేస్తాయి. డబ్బు, ఆరోగ్యము, టెక్నాలజీ, అసలు సమస్తము ఏం కావాలి మొత్తం వచ్చేస్తాయి. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో బయట వాళ్ళకి తెలియదు కదా. అప్పుడు మనం వాళ్ళకి ఏదో ఒక రూపంలో ఇక్కడ లోన్ క్లియరెన్స్ ఇస్తామనో, తర్వాత మీకు ల్యాక్స్ అండ్ ల్యాక్స్ డబ్బులు వస్తాయనో, మీకు మంచి ఆరోగ్యం ఇస్తామనో అన్ని చెప్పి ఇక్కడ తీసుకొస్తాం. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క దానికి కనెక్ట్ అవుతారు. తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళని కరెక్ట్ చేస్తాం. దేవుని యొక్క వాక్యాలు చెప్పి వాళ్ళకి కరెక్ట్ చేసి అప్పుడు వాళ్ళకి దేవుని యొక్క ప్రేమ, అభిమానము దొరుకుతుంది. అవి దొరికినప్పుడు సమస్తము దొరుకుతాయి. ఆ విధంగా మనం ఇక్కడ తీసుకొస్తాం. ఇది బిజినెస్ కాదు. ఇది మీ అందరి లోతులకు వస్తే ఆటోమేటిక్ కరెక్ట్ అయిపోతుంది. సో మనం అందరం కూడా దేవుడి పని చేస్తున్నాము. మనం ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. బయట వాళ్ళు మనందరికంటే తక్కువ, వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు. అలాగని కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే కుల మతాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు. అది కూడా చాలా రాంగ్. నిన్న సార్ కూడా మనకు అదే చెప్పాడు. సో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి అర్థం చేసుకోండి. అర్థం చేసుకుని మైండ్ రెన్యూవల్ ఏం జరుగుతుందో అది అర్థం చేసుకుని ఫేమస్ ఎక్కడో మన ఫ్రెండ్స్ దగ్గర, రిలేటివ్స్ దగ్గర అవటానికి ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి ఫేమస్, మనం పర్మనెంట్ ఫేమస్ కావాలి దేవుడి వద్ద. అది ఎలా దొరుకుతుంది అంటే ఎక్కువ మందిని సేవ్ చేస్తే దొరుకుతుంది. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్కువ మందిని సేవ్ చేయాలి. ముందు మనం అర్థం చేసుకోవాలి, తర్వాత ఎక్కువ మందిని వాళ్ళ యొక్క జీవితాలను మార్చాలి మనం. అందుకే మనం ఇండియా చేంజర్స్, ఎంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, అందరికి అర్థమని భావిస్తున్నాను. అవకాశం ఇచ్చినందుకు నరేంద్ర శ్రేష్ఠాజీ గారికి, డాక్టర్ విజయ్ నంబర్ గారికి అందరికి కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరూ లాస్ట్ వరకు వినండి. ఒక్కొక్క మాట ఒక్కొక్కటి మిమ్మల్ని కరెక్ట్ చేస్తుంది. ఎవరు కూడా మధ్యలో వెళ్ళొద్దు. దయచేసి అందరూ వినండి. ఒక్కొక్క మాట మాట్లాడిన అందరూ కూడా మీ హార్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. మాట్లాడుతూ హార్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. లేదంటే మీరు అట్లాగే ఉండిపోతారు. మోడు కట్టిన ఒక చెట్టు ఉంటుంది కదా, ఏమి పెరగకుండా గ్రోతింగ్ లేకుండా ఉంటుంది కదా, అలా మోడుగా మారిపోతారు. అలా మారకుండా ఉండాలి అంటే ఇక్కడ మీరు ఏదైతే విన్నారో మీకు ఎంతైతే అర్థమైందో నరేంద్ర శ్రేష్ఠాజీ పిలిచినప్పుడు మీరు ఒక్కొక్క మాట మాట్లాడండి. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బ్యాక్ టు सर नरेंद्र श्रेष्ठ। बैक टू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो आज का जो आपने भजन, जो गीत आपको मिला, आप सुने हैं कि नहीं सुना? बहुत ही पावरफुल। इसको आप सभी वीडियो में जरूर इसको सुने, 10 बार सुने दिन में। कभी भी जब आप फुर्सत में हो तो इस गीत को जो ना वक्त के द्वारा जो मिला ना
मजबूत है। मुझे चलाने वाले मेरे साथ है तो मुझे भय ही नहीं होता। जी, मेरा विश्वास करने वाले मेरे इलाह हैं तो भरम मुझे नहीं होता। भय नहीं, भय नहीं, भय नहीं। हमारे साथ विघ्नेश्वर है तो भय नहीं। और एक है इसमें, छोटा दिल वाले तुम डरो मत, परमेश्वर हमेशा सहायक है। दुश्मन परले श्रेष्ठा जी, सबको बात करना है क्योंकि समय नहीं होएगा, सबको बात करने दीजिए। सर, बस सबको बुलाता हूँ सर जी, वो जरूर सुने आप सभी। अभी मैं रंजू देवी मैम को बुलाना चाहता हूँ। रंजू देवी। जय परमात्मा, जय परमेश्वर, जय विघ्नेश्वर जी, गुरु जी के भी नमन, मां को भी नमन और सभी भाई बहन यहाँ बैठे हुए सभी परमात्मा प्रेमी को भी कोटि कोटि नमन। बहुत अच्छा लग रहा है गुरु जी, ये आज हमेशा परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति का यहाँ पे हम लोग का चर्चा हो रहा है। एक अलग सा दुनिया हम लोग का परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज गुरु जी बोल रहे थे, थोड़ा लेट से हम शामिल हुए क्योंकि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था गुरु जी। हमें मन से काम करना है, परमेश्वर को सेवा करना है और लोगों का ये टेलीग्राम में लाके हमको बैठाना है। और क्या बोले गुरुजी, बस ज्यादा बोलना कम बोलना, ज्यादा समझना, इसलिए परमेश्वर को हम काम करके दिखाएंगे तभी ज्यादा कुछ बोल सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रंजू जी। आप अपने जगह में बहुत अच्छी तरह से आगे जा सकते हैं और परमेश्वर को हृदय में लेकर के वही आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चिंता नागमल्लेश्वर థ్యాంక్ యూ సార్. ముందుగా మన వేర్స్ అకాడమీ ఫౌండర్ డాక్టర్ విజయన్ అంబేర్ గారికి, మేనేజింగ్ ట్రస్టీ బిన్నుమూల్ మేడం గారికి, ఏపీ తెలంగాణ ఇన్ఛార్జ్ నాయుడు గారికి, రాజేశ్వర్ గారికి, రాధాశ్రేష్ఠ నమస్కారాలండి. ఈ మీటింగ్లో ఉన్న పాత వారి కొత్త అందరూ ధన్యవాదాలు. ఈరోజు మనం ఈ మెయిన్ రౌండ్ దాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఫేమస్ అవ్వటం అనేది మనం ఎదుటి వాళ్ళతో గొప్పోళ్ళని అనిపించడం కోసం ఈ లోపల మనం ఎన్నో పనులు చేస్తాము. దానిలో రకరకాలుగా అందరికి తెలిసిన విషయమే. ఇక్కడ మనం ఈ లోకల్ అంటే ఈ జనాల దగ్గర మనం టెంపరీగా ఈ ఫేమస్ అవ్వటం కోసం చూడకుండా దేవునితో కనెక్టివిటీలో ఉండి దేవుని దగ్గర మనం ఫేమస్ అయితే మనం మన తనంతరం కూడాను ఆ దేవునితో కనెక్టివిటీలో ఉండి మంచి ఫేమస్ అవుతాము. దేవుడు మనకి అన్ని ఇస్తారు. ఇక్కడ ఆ చిన్న విషయం తెలియక దేవునితో కనెక్టివిటీలో ఉండి దేవుని దగ్గర ఫేమస్ అవ్వాలనే విషయం మర్చిపోయి ఇక్కడ మనం రకరకాలుగా ఈ బయట మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దగ్గర కానీ, ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కానీ, లేదా పొలిటీషియన్స్ ప్రజల దగ్గర కానీ దీని గురించి ఎక్కువ తక్కువ టెంపరీగా ఉన్నటువంటి ఫేమస్ గురించి ఆలోచిస్తారు. అది తప్పది. అలా కాకుండా దేవునితో ఉండి మనం దేవుని దగ్గర మనం ఫేమస్ అవ్వడానికి అందరూ ప్రయత్నించాలి. అది అందరూ కూడాను మనసులో పెట్టుకుని దేవుని స్మరించుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి. ఇక్కడ మనకి అలా ముందుకెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ లో కొన్ని చిన్న చిన్న ఆటంకాలు ఎదురుపడతా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన సార్ చెప్పారు, సారు ఎవరితోనైనా మాట్లాడేటప్పుడు ఎదుటివాడు ఆనందం కోసం మాట్లాడరు, అందులో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని, నిజాన్ని వెలికి తీసి మాట్లాడతారు. దానివల్ల సార్ కొంతమంది ఆపోజిట్ గా ఉంటారు, కొంతమంది అర్థం చేసుకుని ముందుకు వస్తారు. అట్లాగే మనం కూడాను అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు మనకి ఎదుటి వాళ్ళు చాలా మంది తప్పులు చేస్తారు. మన ఇళ్లలో కూడాను మన ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ తప్పు చేస్తారు. అది మన తప్పు అని తెలిసి కూడా మనం దాన్ని ఖండించం. కానీ సార్ చేసే పని అదే. ఎదుటివాడు చేసే పని తప్పు అని తెలిస్తే వెంటనే అది తప్పు అని చెప్తారు. దాన్ని అర్థం చేసుకున్నవాడు సార్తో జర్నీ చేస్తారు, అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళిపోతారు. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకుంటారో అప్పుడు మళ్ళీ లోనికి వస్తారు. లోనికి వచ్చినప్పుడు కూడా సారు అప్పుడెప్పుడో వెళ్ళిపోయావు కదా అని అలా మనసులో పెట్టుకోకుండా మళ్ళీ వాళ్ళందరూ కలుపుకుని తీసి ముందుకు వెళ్తారు. ఇప్పుడు మనం మన ఇళ్ళల్లో కానీ, మన ఫ్రెండ్స్ లో కానీ, బంధువుల్లో కానీ జరిగేది కూడా అదే. నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు మన లోకల్లో చాలా మంది ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ ఆడతారు. చాలా ఉదాహరణలు ఉండే, చిన్న ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ ఆడతారు. మన లోకల్లో ప్యాకెట్ అంటాం. అవి ఆడేటప్పుడు అతనికి చేతుకున్నటువంటి గోల్డ్ రింగ్ ఉన్నటువంటి దేవుడి బొమ్మని ఆ కార్డ్స్కి అద్దుకుని మరీ ఆడతారు. అసలు ప్యాకెట్ ఆడటం, ఆ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ ఆడటమే తప్పు. మళ్ళీ దానికి దేవుడి బొమ్మలో కళ్ళకు అద్దుకుని ఆ దేవుడి బొమ్మలో చేతుకున్న ఉంగరాలు ఆ కార్డ్స్కి అద్దుకుని మళ్ళీ ఆడటం అనేది చాలా తప్పు. అది మనం చూస్తూనే ఉంటాం, నేను కూడా గమనిస్తాను. మా లోకల్ ఇక్కడ ఆడుతూ ఉంటారు ఇళ్ళ పక్కనే. అది తప్పు అని మనకు తెలుసు, కానీ వాడికి చెప్తే వాడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడని నేను చెప్పలేకపోతున్నా. వాస్తవానికి నాకు జరిగే విషయం.
అలా మన సంఘటనలు ఎన్నో జరుగుతూ ఉంటాయి. అది తప్పని తెలిసి కూడా దాన్ని మనం ఖండించలేకపోతున్నాం. అటువంటి తప్పు అంటే ఇలాంటివి చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి. సార్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఒక సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి అలా ఖండించడమే ఇక్కడ మన వేల్స్ అకాడమీలో జరిగేటువంటి విషయం. అలా ఖండించినప్పుడు వాళ్ళు మనకి అర్థం చేసుకుని ముందుకు వస్తే మనతో పాటు జర్నీ చేస్తారు, లేదా ఉంటే మన దూరం అవుతారు. ఇక్కడ సార్ 25 years నుంచి మన ఈ ఇండియాకి ఉన్నటువంటి అన్ని స్టేట్స్ లో అన్ని ప్రాంతాల్లో చేసేటువంటి పని అదే. తప్పుని తప్పుగానే చెప్తారు, ఒప్పుని ఒప్పుగానే చెప్తారు. అలాగే మనం కూడాను నిదానంగా అది అర్థం చేసుకుని ఆ బాటలో మనం కూడా వెళ్ళి తప్పుని తప్పుగా ఒప్పుని ఒప్పుగా చేసే క్రమం అటువంటి ఆ ధైర్యం మనలోకి రావాలి. ప్రస్తుతానికి ఎక్కడ ఎవరు చెబితే మన దూరం అయిపోతున్న ఉద్దేశంతో మనం ఇంకా చెప్పలేకపోతున్నాము. అటువంటి ధైర్యం కూడా సారు ఆ భగవంతుడు మనం ప్రసాదించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అలాగే ఈ రోజు 8 o'clock సంబంధించి ఈ ఫైనాన్షియల్ సంబంధించి లోన్ క్లియరెన్స్ సారు ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్ ఎవరికైతే లోన్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఆ లోన్ ఎలా క్లియర్ చేసుకోవాలి విషయం మీద ఈరోజు మనకి 8 o'clock టెలిగ్రామ్ మీటింగ్ జరుగుతుంది. కావున ఇప్పటి నుంచి ఎవరైతే మనకి ఫేవర్ గా ఉంటారంటే అందరూ కూడాను ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ ఎవరికైనా సరే ఇప్పటి నుంచే టెలిగ్రామ్ లింక్ ను పంపించి 8 o'clock జరగబోయేటువంటి ఈ మంచి సెషన్ కి లోన్ క్లియరెన్స్ సెషన్ కి అందరూ కూడాను లింక్ పంపించి టెలిగ్రామ్ యాప్ ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోని చెప్పి అందరూ కూడా ప్రయత్నించి ఒక్కొక్కరు ఒక 3-4 మెంబర్స్ ని కానీ ఇన్వైట్ చేయగలిగితే ఎక్కువ మంది వస్తారు. దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే డైరెక్ట్ గా సార్ నుంచే వాళ్ళ మైండ్ లోకి వెళ్తుంది. మధ్యలో మనం చెప్పకుండా డైరెక్ట్ గా సబ్జెక్ట్ సార్ నుంచి వాళ్ళకి వెళ్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు మనకి అసోసియేషన్ రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి అందరూ కూడాను ఈ రోజు 8 o'clock జరగబోయేటువంటి టెలిగ్రామ్ సెషన్ ని అందరూ ఫార్వర్డ్ చేసి ఎక్కువ మందిని టెలిగ్రామ్ తీసుకోవాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. నరేష్ గారు, బ్యాక్ టు యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్.